Can you see the slide? Yes, sir. Okay. So as we decided, today we will discuss forecasting, and there are so many things we have to see. A big list, so let us see directly. So what is forecast? Do you remember in the last class we discussed something? So predicting something. Yeah, it is a, when we talk about forecast, then it is Prediction. a statement of future value of a variable. Okay. Predicting, obviously, বা guessing, projecting, এটা হতেই পারে। So, as we know, weather forecast. We are very familiar with that. Similarly, we have sales forecast. Okay, revenue and sales, the same thing. Sometimes we focus many other things in our business. Like if we want to know how much funds should be raised from the market. So for that, maybe we need to forecast what is the amount we need in future. Forecasting is used to make informed decisions. What is informed decisions? Can anyone say? It means when you make decisions based on your required informations. Okay, if you do not have the required information and if you take the decision, it will be opposite to this. So by doing forecasts, we may collect the information, collect the required information, and that help us to make informed decisions. অন্ধকারে ঢিল মারা, are you familiar with this? জি স্যার। If you translate it, how it will be? Okay, it can be said in many different ways. I say if throwing a stone without knowing the target. If it is so, then suppose you are throwing a stone, closing your eyes, and you don't know where to throw, then let's say আপনি দিলেন উপরের দিকে, কিছুক্ষণ পর এটা ফিরে এসে আপনার মাথায় লাগতে পারে না? So that could be an example of decision if you make without the required information. So forecasting helps us to tackle this sort of problems, like we'll make informed decisions. So forecast can be of two types, like long range and short range. If we consider the short range, it means the forecast which is valid or which is considered for a very short period of time. Okay. And compared to that, if it is valid or required for a longer period of time, then it can be called as long term or long range forecasting. There are plenty of examples of doing, like when we cross any road,
আপনি রাস্তা পার হচ্ছেন, what do you do normally? Without looking, you just cross the road. No, you will not do. If you are a rational person, what you will do? You will look at your right and left and see whether any vehicle is coming to a point or not. If any vehicle is coming, then you will forecast the time, how much time that vehicle will take to come to your point and how much time you need to cross the road. If your time is lesser than the vehicle time, then you will cross, otherwise you will wait and let the vehicle go. So এই যে forecast, আপনি একটু দূরে দেখলেন গাড়ি আসতেছে, আপনার এখান থেকে ক্রস করতে কতক্ষণ লাগবে আর এই গাড়িটা এই জায়গায় আসতে কতক্ষণ লাগবে. That means you are doing forecast, and this forecast is valid or required for a very short period of time. আপনি রাস্তা ক্রস করে গেলেন, এটা শেষ হয়ে গেল. কিন্তু লং রেঞ্জ, ধরেন আপনি একটা আইবি বিল্ডিং করবেন, ধরেন যে how many stories buildings or how many different types of facilities you need. Okay, in that case you have to do a long range forecast. It will be valid or it will be required for a longer period of time. There are examples you can use in many functions. Now, can you see what is written here? Yes, sir. Read it, please. I see that you will get an A this semester. What does it mean? If I say you will get an A this semester, is it enough for this statement? I see that. Why it is added? Based on the স্যার শুধু উনি দেখতে পাচ্ছে। No, it's not likely that. considering the scenario, considering the Yes, you're right. Now this, like, based on your past performance. Let's say you are attending class regularly, you are sitting for the exams and you are doing good. So based on your these performances, I can guess that at the end of the semester you can get an A. Otherwise, just I could say like you will get an A. But when I say that I see that you will get an A this semester. So it means based on your past performance, your future is predicted. That means you are going to get A this semester. Here comes the first features of forecast. That means its future will be like the past. It assumes causal relation. Okay. Assumes causal system that past, okay, future will be derived from the past, or it will be almost like the past. Forecast rarely perfect of randomness. So it cannot be exactly. Suppose you do a forecast, sales forecast for the next month. Let's say 1,000 units of your product will be sold. But you may find that after this month, the actual sales is either less than 1,000 or more than 1,000. It is very rare that it will be exactly 1,000 you have guessed earlier. It is because of randomness, because there are so many things that might influence or that might affect this. So question could be raised that if it is not perfect, then why should we do forecast? Again, we'll take you to that point that it helps you to inform decision. Like, at least if you do forecast, you know how many units should be produced. It could be a bit more or it could be a bit less. That is obvious. But if you do not have the actual, means if you don't forecast, then you have nothing to guess.
মাথায় এসে পড়তে পারে আপনার ইটটা। ধরেন আপনি কয় হাজারে করবেন, কয়শো করবেন। Okay, it is very difficult for you. So that can help us. And because of that, though it is rarely perfect, we will do forecast. It is more accurate for groups versus individuals. Okay, how many of you know how to rice cook manually? কখনো রান্না করেছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, ইসরাত বলেন। জি স্যার, রান্না করেছি। 1 কেজি চাউল করে চেষ্টা রান্না করলে করলে পারবো। কতটুকু লবণ দিতে হবে? স্যার, ভাতের সাথে কি কেউ লবণ অ্যাড করে? আপনি করবেন কিনা সেটা বলতেছি। No, নো স্যার। that means you know. So you see, again, another question. For one person, how much rice you will cook? Okay, don't take too much time. Okay, the people like us who do not স্যার want 100 big গ্রাম heavy, হতে পারে। maybe 100 gram is enough. Okay. So if you cook only for you or me, let's say 100 gram, it is again rarely perfect. It could be a bit more or it could be a bit less. But if you cook 500 grams for 5 person, it is more likely to be perfect. Why? If someone eats less, someone might eat more. So on an average, 500 is okay. That means the same thing will happen for your forecasting also. Okay, if you do in groups, it will be more accurate than in individual case. Forecast accuracy decreases as time horizon increases. It is obvious. Since we relate future with the past, so the near past will be more influence or it will affect more. Tomorrow what is going to happen, maybe we can guess somehow. But after 5 years on this day, what will be? It is very difficult to say, isn't it? Then elements of a good forecast. What are the elements we must consider to be it's a good forecast? Okay, the last slide you have seen, the last point again. So how many stories you will have? Okay, maybe you are considering your present sales or present requirement, but to build your building, it will take time, let's say 1 year or 2 years. So maybe by that time your demand will be changed. Either it will be increased or it will be decreased. So if you do build your building based on present demand, present requirement, it will be either more or less. That is why we must consider the time when this forecast is needed. Okay. Then reliability. Your forecast should be reliable. What is reliability? Reliability means it can consist or it produce consistent result. Okay. ধরেন একটা থার্মোমিটার যদি আমরা বলি ম্যানুয়াল থার্মোমিটার, যে আপনি জ্বর মেপে দেখলেন যে 104 ডিগ্রি, আপনি চিন্তা করলেন না এটা তো হওয়ার কথা না, এত কেন আমার 404 হবে। আপনি একটা ঝাঁকি দিয়ে আবার মাপলেন, দেখলেন আবার 94 ডিগ্রি,
তার মানে এটা কি? There is a problem in the thermometer. It is not producing consistent result. So your forecast should be, or the techniques, tools you will use to forecast, that should be produce or yield consistent result. Okay. এই রিলায়েবিলিটির ক্ষেত্রে আরেকটা শব্দ আমরা ইউজ করি, যেটা রিসার্চের সাধারণত লাগে, ভ্যালিডিটি। Can anyone say what is validity? Very reliability and validity, very two important terms. Reliability means whether you can rely or not. When it produces consistent result, it yields consistent result, we can rely. But validity, whether this result is valid for your purpose or not. Okay, so the forecast you are getting, is it valid? সেটা দেখতে হবে। Accuracy, okay, when we saw the features, we said that forecasts are rarely perfect. So again, we are telling that accuracy is an element of a good forecast. Don't you think it is contradictory? It seems, but it is not, because accuracy means it doesn't say that it should be 100% correct. Rather, what is the accuracy rate? Okay, that should be clearly mentioned so that the user can be prepared for that. Okay, আপনারা যে significance level পড়েছেন না statistics এ, if I say 5% significance level, what does it mean? Your result might be wrong in 5% cases, so you could be prepared for that. যেমন ধরেন আপনি বললেন যে আপনার 1000 ইউনিটের সেলস হবে with 5% or 10% error. তার মানে if you are risk taker, আপনি বেশি প্রডিউস করবেন 1050. If you are risk averse, then maybe you will produce 950. So since the range is given, it is 5%, so you are prepared accordingly. That means it should be accurate in that way, that what is the accuracy rate that should be mentioned. Then meaningful. Meaningful means for whom or for which part of the industry or your organization you are doing forecast. It should be meaningful to them. As for example, when production department, operations department, they are basically dealing with number of units. Okay, let's say how many units they will produce. So if you forecast for them as how much sales should be, it is not meaningful for them. At the same time, marketing department are more concerned with monetary value, that is how much sales or revenue they will generate. But if you write in terms of number of units, then it also will not be meaningful to them. So we have to be clear, or we have to be careful that the tools or techniques we are using for doing forecast should be meaningful. Written. Okay, in most cases, written thing is better than unwritten. Consider our constitution. It is written, but still there are a lot of divisions, a lot of key opinions. We have amended it several times, but in UK, still the constitution is not written. So forget about them, think of us. Other than this discussion, if it is written, then at least twofold benefits we will get. That if you forget, then you can go back and refer back to see how is it, what was it. And sometimes we may use it for as a target. So it should be written. And easy to use it is for any sort of tools or techniques. If it is not easy to use, people normally will not use it.
Then steps in the forecasting process. Okay, normal decision making আপনারা জানেন, first is problem identification, then next কে বলবে? Identify alternatives, isn't it? Then evaluation or evaluate alternatives, and then finally choose the most suitable one. Since forecasting is a special kind of decision making, and probably we can think that we know the problem, that means we need to forecast, so we'll start in this way, determine the purpose of forecast. Purpose of forecast is very, very important, because based on that the other steps will be decided. যেমন ধরেন, when you are deciding or forecasting how much time the vehicle will take to come to your point or place, if this calculation was wrong, what could happen? বলেন তো কি হতে পারতো? ওই যে আপনি যখন রাস্তা পার হচ্ছিলেন আর এদিক থেকে একটা ভেহিকেল আসতেছিল, আপনি ক্যালকুলেট করলেন যে এই গাড়িটা আসতে আপনার এখানে 1 মিনিট লাগবে, 30 সেকেন্ড লাগবে, আর আপনার এখানে পার হতে 20 সেকেন্ড লাগবে, সো আপনি পাস হয়ে গেলেন। কিন্তু এটা উল্টা হয়ে যেত, আপনার 30 সেকেন্ড লাগবে, ওনার 20 সেকেন্ড লাগবে, তাহলে কি হতো? তাহলে ওয়েট করতাম পাস হওয়া পর্যন্ত। ক্যালকুলেশনের যদি মিস্টেক হতো, ধরেন আপনি মনে করেছেন গাড়ি লাগবে 30 সেকেন্ড, কিন্তু আসলে লেগে গেল 20 সেকেন্ড, তখন এটা অ্যাক্সিডেন্ট হতো না? জি স্যার, তাহলে তো accident, স্যার। আচ্ছা, তাহলে এটা ভুল হওয়া মানে বিরাট একটা ব্যাপার। কিন্তু আপনি যে ভাত রান্না করছিলেন তখন 100 গ্রামের জায়গায় 200 গ্রাম রান্না করলে কোনো সমস্যা ছিল ওই অর্থে? আপনি মনে করলে পরে ভাতটা খেয়ে নিতে পারেন, নাহলে আরেক বন্ধুকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াইতে পারেন, না হলে পশু পাখিকে খাওয়াইতে পারেন, আর কিচ্ছু না করলে ফেলাই দিতে পারেন। এটার যে ক্ষতি আর আপনার ওই রাস্তা পার হওয়ার ক্ষতি, দুইটা কি সমান হবে? না স্যার। সে কারণেই you have to determine the purpose. What is the purpose? What for we are doing this? That is an important point. We have to decide about this. Then time horizon. একটু আগে আমরা দেখলাম good forecast এবং বৈশিষ্ট্যতে যে it should be timely, তাহলে এই time horizonটা should be calculated properly or rightly. Okay? After that, you will select a technique, which way you will go for, and based on that you will collect data, you will edit data, and then you will analyze it. So based on the data you got, এই ডাটা এই যেখানে আমরা বলি এই যে obtain, clean, analyze, আপনি obtain করলেন, clean মানে এখানে হতে পারে check for reliability and validity. এই রিলায়েবিলিটি এবং ভ্যালিডিটি এটা আমরা এভাবে বলি, ধরেন আপনি কনজিউমার সার্ভে করছেন, একটু পরের স্লাইডে গিয়ে আমরা দেখব। ধরেন কনজিউমার সার্ভে করছেন, একজনকে বললেন যে আপনি একজন কনজিউমারকে জিজ্ঞেস করলেন হাউ মেনি ইউনিটস ইউ আর গোয়িং টু বাই অফ আওয়ার গুডস, ওকে, নেক্সট উইক অর নেক্সট মান্থ অর নেক্সট ডে। উনি আপনাকে একটু উত্তর দিলেন, কিন্তু আপনার উত্তরটা মনে হলো যখন দিলে তখনই মনে হলো যে উনি ঠিক বলতেছেন না, আমাকে হয়তো মুখের উপর না করতে পারছেন না, অথবা আমাকে বোকা করার জন্য কোনো একটা ভাবে বললেন। সো ইউ ক্যান নট রিলাই অন ডাটা, সো উনার যে কোশ্চেনিয়ারটা আপনি হয়তো ডিসকার্ড করতে পারেন, এটা রিলায়েবল না। আবার অন্যভাবে যদি আমি একটা দেখি, ধরেন একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, উনি হয়তো সত্য কথাই বলেছেন, কিন্তু কোশ্চেনটা যদি এরকম ছিল হাউ মেনি ইউনিটস ইউ আর গোয়িং টু বাই নেক্সট মান্থ, উনি তো দিলেন ওকে ইয়েস দ্য লাস্ট মান্থ আই হ্যাভ বট 3 ইউনিটস। উনি সত্য কথা বলেছেন, কিন্তু এই ডাটাটা কি আপনার জন্য ভ্যালিড? কারণ উনি গত মাসে কিনেছেন মানেই যে সামনে মাসে কিনবেন তার কোনো মানে আছে? নাও তো হতে পারে। দ্যাট মিনস এই ডাটাটা ভ্যালিড না।
তখন আপনাকে এই ডাটাটাও বাদ দিতে হবে। এটাকেই বলতেছি যে ক্লেইম এখানে। তারপরে যে ডাটা মনে করেন আপনি 100টা স্যাম্পল সার্ভে করলেন, সেখান থেকে আপনার এরকম 10টা বাদ চলে গেল, 90টা থাকলো। সেই 90টাকে আপনি অ্যানালাইজ করবেন ওই যে ডাটা কালেক্ট করছেন সেটা দিয়ে, তারপরে আপনার forecast করবেন। Step 6 is the ornament. It is not so important. Now let us go for approach. Someone wants to join. কেন? আমি তো গুগল ক্লাসরুমে কারো তো লাগলো না, ওনার কেন লাগতেছে? এখন যাওয়ার সময় নেই। ওকে, অ্যাপ্রোচেস সাধারণত আমরা অনেক জায়গায় এইভাবে দেখতে পারি যে কোয়ালিটেটিভ এন্ড কোয়ান্টিটেটিভ। ওকে, কোয়ালিটেটিভ এন্ড কোয়ান্টিটেটিভ। এখন কোয়ালিটেটিভ মানে হচ্ছে যখন উই ইউজ অনলি কোয়ালিটেটিভ ডাটা, আর এখানে যখন উই ইউজ অনলি নিউমেরিক্যাল ডাটা। But in general, in both cases, we don't do in so strict way. That is why in this book, the approaches are considered in different way. That is, there are 3 different approaches we say. First is judgmental. That means when we use some subjective inputs. Subjective inputs মানে কি? Judgmental. What is judgmental? আচ্ছা, জাজমেন্ট মানে বুঝি আমরা কারো কথার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, বাট অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ জাজমেন্ট? স্যার বিচার করে আসলে জাজমেন্ট। হ্যাঁ, এবং এটা দেখবেন যে একই ঘটনার বিচার একজন এক ভাবে করবে, তাই না? আপনি একটা জিনিস ধরেন যে আমাদের দেশে ধরে নেন, হ্যাঁ, যে যতগুলা বিচারক আছে সবাই অনেস্ট। তো নর্মালি আমাদের দেশে ধরেন 3টা স্টেজে কোর্ট আছে, মনে করেন লোয়ার কোর্ট, হ্যাঁ, হাই কোর্ট অ্যান্ড দেন সুপ্রিম কোর্ট। সো লোয়ার কোর্টে মনে করেন এক্স আর ওয়াই, এক্স কনভিক্টেড হলো, এই সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে, সরি হাইকোর্টে গিয়ে দেখা গেল যে এগেন এক্স যিনি কনভিক্টেড ছিলেন উনি ফ্রিড, হ্যাঁ, ওনাকে নির্দোষ প্রমাণ করা হলো। আমি আগেই বলেছি ধরে নেন যে জাজেস আর অনেস্ট, তাহলে একই ঘটনার 2 রকম ব্যাখ্যা হতেই পারে। যদি ওখানে ওই যে সাবজেক্টিভ কোনো ইস্যু থাকে, সেখানে একজন একভাবে দেখবে আরেকজন একভাবে, এবং ইট মাইট চেঞ্জ এগেইন হেয়ার। এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা আবার এখানে আসবে। দ্যাট মিনস জাজমেন্ট যা ইট ইজ বেসড অন, তারপরও এটাকে ক্রিস্টালাইজ করার চেষ্টা করা হয়, এটাকে কনক্রিট করার চেষ্টা করা হয় বেসড অন আপনার প্রমাণ এবং তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। এনিওয়ে, এখানে আমরা কয়েকটা মেথড দেখবো জাজমেন্টালের। তারপরে হচ্ছে টাইম সিরিজ। টাইম সিরিজ মানে হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ডাটা। যেমন ধরেন আমি বললাম যে আমার উইকস, উইক 1, 2, 3, 4, 5, আমি এখানে দিলাম সেলস। মনে করেন আমার কোন উইকে কত সেলস হয়েছে, এখানে ধরেন 100, এখানে 150, এখানে যদি ধরি 120, এখানে যদি ধরি 130, এখানে যদি ধরেন 150, এরকম whatever it may be different, just my mind says I just wrote. এখন আমি যদি চিন্তা করি এখান থেকে যে এই 6th উইকে আমার সেলস কতটুকু হবে, I want to forecast for the 6th week, তখন এটাকে আমি বলবো যে টাইম সিরিজ আমি ইউজ করছি। কিভাবে? আপনাদের মনে আছে রিগ্রেশন পড়েছেন না? Can anyone say the regression equation? Yes, sir.
এরকম কার মনে আছে এটা? বাঁকা, এই লম্বাটা লাইনটা টানা যায় না। এগুলো কিন্তু পড়ে আসছেন আপনারা, তাই না? তাহলে হোয়াট ইজ এ হেয়ার? When x equal to 0, y is equals to a, তার মানে এইটা হচ্ছে আমার a, এইটাকে বলা হয় y intercept। And then what is b? b টাকে বলা হচ্ছে স্লোপ। স্লোপ মানে কি? ক্যানেনিয়ন আমরা ম্যাথ যারা পড়ে আসছেন তারা জানেন। ঢাল স্যার। ঢাল, ঢাল মানে কি তাইলে আবার? এক্স অক্ষের সাথে কতটুকু অ্যাঙ্গেল করে আছে। এটাকে আমরা এভাবে বলি যে এক্স এর এক ইউনিট চেঞ্জের সাথে ওয়াই এর কতটুকু চেঞ্জ হয়। রেট অফ চেঞ্জ ইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, rate of change in dependent variable with respect to a small change in independent variable। এক্স এর অল্প চেঞ্জের কারণে ওয়াই এর কতটুকু চেঞ্জ হয়। যেমন ধরেন আমি যদি এখানে চিন্তা করি, আচ্ছা এটা মুছে দিয়ে আমি আবার লিখছি। তাহলে তো আমার পুরোটা মুছে দিয়ে আঁকাটাই সোজা ছিল। Okay, suppose this is a point x1, y1, and another point here, let's say x2, y2. Suppose you have traveled from this point to this point, from x1, y1 to x2, y2. So how much you have traveled? What is the distance you have crossed? এর মানেটা হচ্ছে, দেখেন আপনি দুই রকমের ডিস্টেন্স কভার করেছেন, একটা হচ্ছে হরিজন্টাল ডিস্টেন্স এটা, আর একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স এটা। ওকে, so if you know the graph clearly, then this is y1 and this total is y2। তাহলে এই অংশটুকু কি হবে? y2 minus y1। Is it okay? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তারপর এইটা যদি আমার x1 হয় তাহলে এই পুরোটা কি হবে? x2। আচ্ছা, তাহলে এইটা বা এইটা সমান কত হবে? x2 minus x1। ওকে, ইয়েস স্যার। now you see স্যার এক্স একটা বুঝি নাই স্যার, আবার একবার স্যার। এক্সেটটা যারা বুঝেন নাই তারা আরেকবার দেখেন, আমি বলছি, বাট এটা খুবই ভেরি বেসিক থিংস, আপনার গ্রাফ সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত ছিল। এই যে কোনো একটা পয়েন্টের একটা গ্রাফে দুইটা কোঅর্ডিনেট থাকে, দুইটা ভ্যালুজ, একটা এক্স ভ্যালু একটা ওয়াই ভ্যালু। এক্স ভ্যালু হচ্ছে ডিস্টেন্স ফ্রম ওয়াই অ্যাক্সিস, তাহলে এইটা x1, তার মানে এটা x1। ডিস্টেন্স ফ্রম ওয়াই এক্স অ্যাক্সিস সেটা হলো ওয়াই ভ্যালু, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার y1। আবার এইটা যখন x2 হচ্ছে এই পয়েন্টটা, তার মানে কি এটা হচ্ছে আমার x2 আর এটা হচ্ছে আমার y2। তাহলে খেয়াল করে দেখেন তো, এইটা হচ্ছে আমার y1, তাহলে এইটুকু y1 আপনি বুঝেছেন, এইটুকু y1 মাইনাস y2। একইভাবে দেখেন এইটুকু x1 আর এই পুরোটা হচ্ছে x2, তাহলে এই এখান থেকে এখান পর্যন্ত কি হয়? x2 মাইনাস x1। ইজ ইট ওকে? জি স্যার। এইটা যদি x2 হয় আর এটা যদি x1 হয়, তাহলে এই ফাঁকা জায়গাটুকু কি? x2 মাইনাস x1। ওকে, এইটাই আমরা স্লোপ সাধারণত এই ম্যাথমেটিক্সে এম দিয়ে লিখি, এম, আর এখানে লিখেছি আমরা বি।
এটাকে বলছি আমরা চেঞ্জ ইন ওয়াই divided by change in x. That means, sorry, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. এভাবে আমরা লিখি। অথবা বলতে পারেন রাইজ ইট বাই রান। অনেকে যারা ইংলিশ মিডিয়াম পড়েছেন তারা এভাবে লিখেছেন, জানেন। স্ট্যাট এগুলো পড়া হয়েছে আপনাদের। আচ্ছা, এখন আমাদের এই এতটুকু না গেলেও চলতো, বাট আমি মনে করি যে আপনাদের অনেকেই স্টার্ট পড়েন নাই বা অনেকে ভুলে গেছেন, সো এই বেসিক বলে দিলাম। কিন্তু এই চ্যাপ্টারে শুধু ব্যবহারটা আমার দরকার, এত কিছু না জানলেও চলে। এবার আসি তাহলে টাইম সিরিজ। আমি যেমন একটু আগে বললাম যে এটা দিলাম আমি উইক, আর এখানে দিলাম সেলস। আচ্ছা, এই দুটা যদি ভ্যারিয়েবল ধরি, কোনটার উপর কোনটা ডিপেন্ডেন্ট কেউ কি আমরা বলতে পারবো? উইক 1, 2, 3, 4 এরকম থাকলো আর ডিফারেন্ট সেলস আসলো। এখানে উই ক্যান নট সে দ্যাট উইক ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন সেলস অর সেলস ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন উইক। এই ক্ষেত্রে আমরা টাইম সিরিজ ইউজ করছি। এখানে আমরা এইভাবে বলি যে ওয়ান ভ্যারিয়েবল ক্যান নট এক্সপ্লেইন দ্য চেঞ্জ ইন আদার ভ্যারিয়েবল। সেই জন্য আপনাদের এখানে একটু আলাদা করা হয়েছে যে ওয়াই অথবা আমরা এফ টি বলবো is equals to a plus b t। তার মানেটা হচ্ছে forecasted value for time period t is equals to a plus b into t, where a is the y-intercept and b is the slope, আর t হচ্ছে পার্টিকুলার সেই ভ্যালুটা। এর পরের যে আমরা অ্যাপ্রোচে যাচ্ছি সেটার ফর্মুলা অলমোস্ট সেম, কিন্তু তফাৎটা হচ্ছে, ধরেন আমি যদি এভাবে নিই, একটা হচ্ছে সেলস আর প্রফিট। আচ্ছা, ধরেন এখানে একটা নির্দিষ্ট সেলসের জন্য এখানে একটা প্রফিট হলো, আরেকটা সেলসের জন্য আরেকটা প্রফিট হলো, আরেকটা সেলসের জন্য আরেকটা প্রফিট। আমরা কি বলতে পারি যে প্রফিট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন সেলস? পারি না? Yes, sir. তার মানে চেঞ্জ ইন প্রফিট ক্যান বি এক্সপ্লেন বাই চেঞ্জ ইন সেলস। তো সেজন্য আমরা বলি associative model means when one variable can explain the changes in other variable। তখন আমরা সাধারণত একই জিনিস কিন্তু ফর্মুলাটা এখানে এভাবে লিখি, y বা ft যেভাবে লেখেন is equals to a plus b x। এই খেয়াল করে দেখেন এখানে a আর b একই জিনিস, ফর্মুলাও একই থাকবে, খালি এখানে t এর জায়গায় x লিখেছি। এটুকু বুঝাতে যে t মানে এখানে আমরা জানি না দে আর রিলেটেড অর নট, আর এখানে x যখন লিখছি y তখন এটা we know that they are related। সেটাই এখানে আপনাদের আসবে থার্ড অপশন বা approaches associative model use explanatory variable to predict the future। ফর্মুলা একই থাকবে। এবার আমরা কয়েকটা জাজমেন্টাল ফোরকাস্টিং খুব সংক্ষেপে দেখে নিব, থিওরিটিক্যাল জিনিস, আপনারা এটা পড়ে নিয়েন। যেমন ধরেন এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন্স। ওকে, যখন এক্সিকিউটিভ কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, মনে করেন মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে বা মার্কেটিং ইউনিটে আপনাদের যতজন আছে এক্সিকিউটিভস আছেন, সবাই মিলে বসে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন বা ডিসিশন নিলেন হাউ মেনি ইউনিটস টু বি, হোয়াট উইল বি দ্য ফোকাস ফর দ্য নেক্সট মান্থ অর সামথিং। এখানে কিছু বেনিফিট থাকলো, কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। কারণ বেনিফিট হচ্ছে ওকে এক্সিকিউটিভস আর এক্সপিরিয়েন্সড অ্যান্ড এডুকেটেড, সো উই ক্যান এক্সপেক্ট দ্যাট ইট উইল বি এ গুড ওয়ান, বাট ইট টেক্স সাম টাইমস, দ্য ম্যানেজার্স কুড ডু সামথিং এলস। অথবা হতে পারে যেখানে একটা বায়াসনেস কাজ করতে পারে, যেহেতু এক্সিকিউটিভস সবাই এক সামনেই থাকবে, সো বস যা বলবে অন্যরা এর চেয়ে ডিফারেন্ট বলার ক্ষেত্রে একটু সেলস ফোর্স ওপিনিয়ন। আচ্ছা, এখন আমাদের দিকে সেলস একসময় রিপ্রেজেন্টেটিভ বলা হতো, এখন বলা হয় সেলস প্রমোশন অফিসার বা সেলস এক্সিকিউটিভ। মনে আছে আপনাদের? জানেন তো আপনারা নাকি? ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে বিশেষ করে। আচ্ছা, ধরেন একটা জি, স্যার। ইন্ডাস্ট্রি, একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির, ফর সিম্পলিসিটি আমি বলছি যে মোট 4 জন সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ বা সেলস
প্রমোশন অফিসার বা সেলস এক্সিকিউটিভ আছে। ধরেন এই 4 জনের 4টা টেরিটরি আছে। এখন আমি যদি ধরেন মার্কেটিং ম্যানেজার হই এবং এই 4 জনকে বললাম যে ওকে আপনি আপনার টেরিটরিতে কতটুকু সেলস হবে আপনি আমাকে বলেন। একজন বললো ধরেন এক্স, আরেকজনের ওয়াই, আরেকজনের জেড, আরেকজনের ডাব্লিউ। তা আমি এই 4টাকে যোগ করলে আমার টোটাল মার্কেটের এখানে সেলস ফোরকাস্ট হয়ে যাচ্ছে না? কি আপনারা কি একমত আমার সাথে? জি স্যার। আচ্ছা, এখন এখানে বলতে পারেন যে স্যার 4 জন কেন, এটা তো 4000 জন হতে পারে বা 400 জন হোক, তাহলে আপনি যোগ করেন সবগুলাই। আপনার যয়জন আছে তয়জন যোগ করবেন, টোটাল মার্কেটের হিসাব নেবেন আপনি। দ্য হোল মার্কেট ইউ আর পেনিট্রেটিং, ওকে, ফর সিম্পলিসিটি। তার মানে এটা খুবই সোজা। এখন এটার কারণ হচ্ছে why we are going for this. It is because sales force are working in the field or in the market actually. So they know the actual situation. তারা বুঝতে পারবে, তারা বলতে পারবে যে আসলে কি অবস্থা। In that case, if they are honest, they can forecast very rightly or accurately. And একবার আমি একটা কথা বারবার বলতেছি, দেখেন অনেস্ট। এটার কারণটা হচ্ছে আপনারা একটা গল্প ছোটবেলায় আমরা পড়েছিলাম যে একজন জমিদার চিন্তা করলেন যে সব রাজ্যে তো পুকুর হয় পানি দিয়ে, ওনার রাজ্যে উনি একটা পুকুর করবেন যেটা তার দুধে ভর্তি থাকবে। এই গল্পটা শুনেছেন আপনারা? জি স্যার। জি স্যার। ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখেন ওরকমই যে এখন যদি অনেস্ট না হয়, ডিসঅনেস্ট হয়, তাহলে কি হবে? দুধের পুকুর না হয় পানির পুকুর হয়ে যাবে, সবাই পানি দিবে। মনে করবে যে এক পুকুর পানিতে দুধে আমি 1 বালতি পানি দিলে কি হবে, সবাই এটা চিন্তা করলে পুরো পুকুরটাই পানি দিয়ে ভর্তি হয়ে যাবে। তাহলে এই যে সেলস ফোর্স, তারা যদি এই 4 জন বা 4000 বা 400 যেটাই ধরেন, তারা যদি সবাই কম করে বলে, তাহলে সেলস ফোরকাস্ট আপনার অনেক কমে যাবে না? কেন কম বলবে? অনেক সময় যেটা আপনি ফোরকাস্ট বলবেন সেটাই তার জন্য টার্গেট হতে পারে। তাহলে আপনি যদি কম হয় টার্গেটটা আপনার, তাহলে আপনি ইজিলি ইউ ক্যান অ্যাচিভ দ্যাট। আবার অনেক সময় হয় কি টার্গেট ফুলফিল করতে পারলে আপনাকে ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়, বোনাস দেওয়া হয়, ফরেন ট্যুর দেওয়া হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো আপনি সেটা পাওয়ার জন্যই অ্যাকচুয়ালি লেটস সে আপনার 1000 ইউনিট হওয়ার কথা, আপনি বললেন 700 ইউনিট। মনে করেন 700 ইউনিট এমনিই হবে, আপনি কিছু করেন আর না করেন। কিছু প্রোডাক্ট আছে না যে আপনি মার্কেটিং করেন আর না করেন, মানে অ্যাডভার্টাইজিং যান আর না যান, সেলস প্রমোশন করেন না করেন, মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট অটোমেটিক্যালি বিক্রি হবে। তো সেরকম হতে পারে। তাহলে দেখেন সেলস ফোর্স ওপিনিয়ন একই সাথে খুবই ভালো হতে পারে ইফ দে আর অনেস্ট, আবার খুবই খারাপ হতে পারে ইফ দে আর ডিসঅনেস্ট। কনজিউমার সার্ভে, এটা অলরেডি আমরা বলেছি যে when we do forecast based on the consumer survey, আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে আছেন, আমরা ধরেন এটাকে বলবো স্যাম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আমরা পপুলেশন প্যারামিটার গেস করব, এস্টিমেট করব। এখন এখানেও দুটা জিনিস কম বেশি থাকে বা ভালো মন্দ খেয়াল করবেন। একটা হচ্ছে যে সিন্স আলটিমেটলি কনজিউমার্স আর দ্য পারসনস হু ইউজ your product, goods or service. So when they said something, we can guess if it is reliable and it is valid. So the forecast is very good. কিন্তু উল্টাটা হতে পারে যে if sample is not representative, আমরা স্যাম্পল আর পপুলেশনের তফাৎটা বুঝি? অ্যাটলিস্ট যারা স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে আসছে তারা তো বুঝি নাকি? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তাই আমি আর ওদিকে যাচ্ছি না, পরে আরেকবার দেখবনি। তাহলে এই পপুলেশনটা আমরা যে স্যাম্পল নিচ্ছি এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে কি? ধরেন আপনার বোথ জেন্ডার, মেল অ্যান্ড ফিমেল, দুই গ্রুপই আপনার কাস্টমার বা কনজিউমার। তাহলে আমাদের দেশে ধরে নেন 50-50, তাহলে আপনি যে স্যাম্পলটা নিবেন তার 50% মেল এবং 50% ফিমেল হতে হবে। ধরেন সব অকুপেশনেই যদি আপনার প্রোডাক্ট ইউজ করে, তাহলে each occupation should be represented proportionately.
each area of the country according to the percentage it should be. এইটার কারণে যদি আপনার এটা representative sample হয়, then you will get a good forecast. But if it is not representative, then it will be bad forecast. আমি আপনাদের অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলতেছি, কারো মনোযোগ নাই। কালকে পরের দিন তো ইলেকশন। আমি একটা জিনিস বলি, এই কয়েকদিন ধরে ফেসবুকে দেখছেন না, অনেক জনমত জরিপ আসছে। Yes, sir. এখন এই জরিপে কোনোটাতে ধরেন জামাতে ইসলাম আগিয়ে আছে, কোনোটাতে দেখা যাচ্ছে কি বিএনপি অনেক আগিয়ে আছে। তো আসলে তা এগিয়ে যে কোনো একটা থাকবে, আইদার বিএনপি অথবা জামাত। এখন দেখবেন ইলেকশনের পরে যেটা ঠিক হবে, যাদেরটা ঠিক হবে, কারণ তারা হয়তো এই স্যাম্পল সাইজ নিতে ভুল করেছেন। কারণ ভোট তো দিবে সব পেশার মানুষ, সব জায়গার মানুষ। ওকে, এখন আপনি স্যাম্পল নিয়েছেন হয়তো শহরে বা গ্রামে, এখন হয়তো নিয়েছেন শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, হয় এজেড নিয়েছেন। এখন সব ধরনের নিয়ে যদি আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল করতে পারি তাহলে হবে, যে হুইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। এই কারণেই এই এক্সিট পোল বলেন অথবা বিফোর, এই মিল সাধারণত কম মিলে। তাহলে কনজিউমার সার্ভে বা যে কোনো সার্ভে যদি করতে চাই, আমাদেরকে প্রধান, if we are conscious about কি বলবো এটাকে অ্যাকুরেসি, then we must produce a রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল। আমি আবারও লিখছি শব্দটা, দেখেন, রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল। এইটা যদি করতে পারেন তাহলে you will get a good forecast. Outside opinion, you can think sorry, you can take experts opinion from outside of your organization. And lastly, Delphi method, এটা হচ্ছে in a sense এই এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়নের সাথে কিছু মিল এবং কিছু অমিল আছে। এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন হয় ওপেনলি ডিসকাস করা হয়, আর এখানে হয় ধরেন সিক্রেট, আপনি লিখে দিলেন একই জিনিস। এখানে শুধু এক্সিকিউটিভ থাকে, এখানে এক্সিকিউটিভ এবং স্টাফ থাকে। এখন সবাইকে আমি দিলাম যে আপনি একটা কাগজে কলম যে আপনার মতামতটা জানান। আমি নিলাম, নিয়ে দেখলাম যে কেউ বেশি লিখছেন কেউ কম লিখছেন। তখন আমি যদি আবার সবাইকে বললাম যে বেশি লিখছে তাকে বললাম প্লিজ রাইট কাম ডাউন অ্যাকর্ডিং টু ইউর ভিউজ, আর যিনি কম লিখেছেন তাকে বললাম ওকে প্লিজ গো আপ অ্যাকর্ডিং টু হাউ মাচ ইউ ক্যান গো। দেন ইউ সি whether there is a consensus or near about consensus. যদি থাকে তাহলে সেটা আমরা গেলাম। So we can repeat the process again and again until and unless we reach to a consensus or at least near about the consensus. So it is a bit difficult one to administer, but this is the way. So it has one benefit, that it is not biased because the opinions are given key secretly. কিন্তু it is difficult to administer. অনেক সময় নিলাম, এবার আমরা টাইম সিরিজের দিকে যাচ্ছি। ট্রেন্ড, এই যে ঈদ আসতেছে, আমরা ট্রেন্ড বলবো না যে এবারে ট্রেন্ডে থ্রি পিস কিরকম, বা ছেলেদের পাঞ্জাবি কোনটা, মনে করেন কাবলি পাঞ্জাবি, পাকিস্তানি থ্রি পিস। ট্রেন্ডে বলছি লং টার্ম মুভমেন্ট ইন দ্য ডাটা। আচ্ছা, আমি একটু 5টা মিনিট ব্রেক দিতে চাই, প্রায় 1.5 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে। Sure, sir. Okay, sir. ঠিক আছে, তাহলে আপনারা কত বাজে? 24 বাজে। আপনারা 30-এ আসেন, চা নিয়ে আসেন একটা।
Okay, I'm back. Okay, should we start? ওকে স্যার। ঠিক আছে, তো ট্রেন্ড আমরা বলছিলাম এটা হচ্ছে লং টার্ম মুভমেন্ট ইন দ্য ডাটা। যেমন ধরেন আমি যদি এভাবে বলি, ট্রেন্ড দুই রকম, তিনটা হতে পারে। একটাকে আমরা বলি ইনক্রিজিং ট্রেন্ড, ডিক্রিজিং ট্রেন্ড, আর একটা হচ্ছে স্টেবল ডাটা। ইনক্রিজিংটা এরকম মনে করেন আমি সেলস ডিফারেন্ট উইকের বা ডে বা মান্থ লিখছি যে 100 ইউনিট, 200 ইউনিট, 300 ইউনিট, 400 ইউনিট। সো খেয়াল করে দেখেন, এটা আমরা যদি বলি এটা ইয়ার 1 ইয়ার 2 তাহলে ইনক্রিজিং, আর এটাকে যদি এভাবে লিখি 300, 400, সরি উপরেরটা 400, 300, 200, 100, তাহলে এটা কি হবে? ডিক্রিজিং না? এই ডাটাটা মুভ করতেছে। আর এর মাঝামাঝি যদি স্টেবল বলি, ধরেন আমি বললাম 200, 198, 201, 199, এগুলো অলমোস্ট একই রকম না, ভ্যালুটা কাছাকাছি। এটা হচ্ছে এখানে কোনো ট্রেন্ড নাই, বাট এখানে আছে ইনক্রিজিং ট্রেন্ড, আর এটা হচ্ছে ডিক্রিজিং ট্রেন্ড। এখন সিজনালিটি, শর্ট টার্ম রেগুলার ভেরিয়েশন ইন দ্য ডাটা। এখন এই যে শর্ট টার্ম কথাটা যেটা আমরা আগে করেছি, যে এটা উইদিন এ ইয়ার হতে হবে। এই ভ্যারিয়েশনটা হতে পারে ধরেন এভরি ডে, এভরি উইক, এভরি মান্থ অ্যান্ড এভরি টাইম ইন ইয়ার। যেমন আপনি যদি ধরেন আমাদের দেশে 3 মাস উইন্টার ক্লথ বিক্রি হয়, মোস্ট প্রবাবলি নভেম্বর, ডিসেম্বর অ্যান্ড জানুয়ারি। এখন আপনি ফেব্রুয়ারি, other than a few special spot or special market, আপনি রাস্তাঘাটে আর উইন্টার ক্লথস পাবেন না। আবার এই বছর নভেম্বরে যে পাবেন। তার মানে কি প্রত্যেক বছরেই ধরেন সেলসটা এরকম হলো, এটা নভেম্বরে এরকম হয়ে গেল, তারপরে আবার ডাউন, জিরো, আবার এটা। তাহলে এইটা উইদিন এ ইয়ার যদি আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়, তো এটাকে বলছি আমরা সিজনালিটি। বা ধরেন একটা রেস্টুরেন্টেরও যদি আপনি সেলস দেখেন, তাহলে ব্রেকফাস্টের সময় অনেক সেল ধরেন, আবার লাঞ্চের সময় হতে পারে। এখন এই ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চের মাঝামাঝি সময়টাতে একটু ডাল হয়, আবার লাঞ্চের পরে ডিনারের টাইমে যাদের নাস্তাটা কম হয় তাহলে হয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই মাঝে একটা। তার মানে একটা দিনে যদি আমরা হিসাব করি, তাহলে ব্রেকফাস্ট অনেক বেশি গেল, তারপর একটু কম, আবার লাঞ্চের সময় বেশি হলো, তারপর ধরেন আবার ডিনারের সময়। তাহলে এই যে একই দিনে 3টা সময়ে বাড়তেছে বা 3টার সময় কমতেছে, এটাকে আমরা বলতেছি সিজনালিটি। একই জিনিস যদি লং টার্ম না হয়, এটা মোর দ্যান 1 ইয়ার হয়ে যায়, 1 ইয়ারের যদি বেশি হয়ে যায় এবং রেগুলার ভ্যারিয়েশন, তখন সেটাকে বলি আমরা সাইকেল। যারা ইকোনমিক্স পড়েছেন তারা জানেন বিজনেস সাইকেল ওইরকম, ওই যে ইন্ট্রোডাকশন, বুম, রিসেশন এটসেট্রা।
এরপরেরটা আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ইররেগুলার ভ্যারিয়েশন। ইররেগুলার ভ্যারিয়েশনটা হচ্ছে কজড বাই আনইউজুয়াল সার্কামস্টেন্সেস। ধরেন আমার একটা ইনক্রিজিং ট্রেন্ড এভাবে যাচ্ছিল, যেতে হঠাৎ করে এরকম হয়ে গেল, আবার নেমে এভাবে লাইনে চলে আসলো, অথবা এভাবে যাচ্ছিল হঠাৎ করে এভাবে চলে আসলো। এইটা হচ্ছে আমার ইররেগুলার সার্কামস্টেন্সেস। আমি একটু দরজাটা খুলে আসি, বাসায় একা আছি। ওকে, সো নাও ইরেগুলার ভ্যারিয়েশন, এটাকে আমরা যদি এভাবে দেখি, যে আপনার ধরেন আমাদের সবাই আমরা যদি পরিচিত লুৎফরের দোকান, তাই না? মনে করেন এভরি ফ্রাইডে ওনার একটা নির্দিষ্ট অনেক প্রত্যেক সানডেতে ধরেন একই রকম সেলস হওয়ার কথা। তো যেহেতু একটু আমরা বলেছি যে পারফেক্ট হবে না, একটু আপ ডাউন থাকবে, ধরেন এরকম। আর হঠাৎ করে একদিন যদি দুপুরের পরে ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? ওনার সেলসটা সেদিন অনেক কমে যাবে না? অথবা ধরেন কোন একদিন দুপুর বেলায় ওনার ওখানে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স বিল্ডিং এ একটা ছাত্রদের কোনো ইভেন্ট হলো, বাইরে থেকে অনেক ছাত্র আসলো, তাইলে তাদের সেলস বাড়বে না? এইটা হচ্ছে কজড বাই আনইউজুয়াল সার্কামস্টেন্স। এটা ইট কুড বি আপ অর ইট কুড বি ডাউন। এই যে ভ্যারিয়েশনটা, সেটাকে বলছি আমরা ইররেগুলার ভ্যারিয়েশন। Then random variation, it is caused by chance. দেখেন এই যে আমরা যেটা বলছিলাম, এটি যে ট্রেন্ড, ওকে ইনক্রিজিং ট্রেন্ড, আর এটা অ্যাবনর্মালি ইনক্রিজ করেছে, সেজন্য এটাকে আমরা বলছি ইররেগুলার ভ্যারিয়েশন। ওকে, সাইকেল, এটা সাইকেল মানে কি? রেগুলার চেঞ্জ হবে, কিন্তু এটা শর্ট টার্ম হবে না, ইটস বিয়ন্ড 1 ইয়ার। আর সেটাই আমার সিজনাল ভ্যারিয়েশন হয়ে যাবে, সেটা এটা উইদিন ইয়ার হয়। নেভ ফোরকাস্ট, নেভ ফোরকাস্টটা হচ্ছে ধরেন নেভ শব্দটা মানে বুঝি আমরা, নেভ মানে লেম্যান টাইপের, ধরেন যে আমি সাদাসিধে। সো এই সেন্টেন্সটা পড়লেই আপনাদের আইডিয়াটা হয়ে যাবে। গিভ মি এ মিনিট, উই সল্ড 250 হুইলস লাস্ট উইক, নাও নেক্সট উইক উই শুড সেল, ওকে ইট উড বি like 250. Normally when we do not use any sophisticated tools or techniques, simply we use our naive idea, then it is naive forecast. এবং এটা সাধারণত হয় যখন আপনার স্টেবল ডাটা থাকে, তখন আমরা এই নেভ ফোরকাস্টটা করি। কিভাবে? নেভ ফোরকাস্ট ফর এনি পিরিয়ড ইকুয়ালস দ্য প্রিভিয়াস পিরিয়ডস অ্যাকচুয়াল ভ্যালু। যেটা এটা হলো যে গত সপ্তাহে 250 ইউনিট বিক্রি করেছি, তাহলে সামনের সপ্তাহে 250 ইউনিটই বিক্রি হবে। এই ফোরকাস্টটাকে আমরা বলছি নেভ ফোরকাস্ট। এখানে আমরা কোনো টুলস টেকনিক সাধারণত ইউজ করছি না। এই জিনিসগুলো আপনারা পড়ে নেবেন। ওকে, এবার আমরা এখানে কয়েকটা ফর্মুলা দেখাবো ফর স্টেবল ডাটা। এই যে দেখেন, ফোরকাস্টেড ভ্যালু ফর টাইম পিরিয়ড টি, এটাকে যদি আমরা এভাবে লিখি যে ফোরকাস্টেড ফর টাইম পিরিয়ড 6, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অফ টাইম পিরিয়ড 5, মানে 6th উইকে কত ফোরকাস্টেড ভ্যালু হবে সেটা সমান, আমরা নেভ ফোরকাস্টের ট্রেন্ড যদি স্টেবল হয় তখন ধরে নিব যে অ্যাকচুয়ালি 5th পিরিয়ডে কত ছিল সেটাই তার ফোরকাস্টেড ভ্যালু। ইজ ইট ওকে? Similarly, the seasonal variations, that forecasted value for time period t, মনে করেন আমি 2027 সালে ফোরকাস্ট করতে চাচ্ছি, তার মানে হবে অ্যাকচুয়ালি 2026 সালে কত ছিল সেটাই। Data with trends. Okay, here we have to consider something.
You see, forecasted value for time period t is equals to actual value of time period t minus 1 plus difference between actual of t minus 1 and actual of t minus 2. এইটাকে সাধারণত আমরা এটা যখন ট্রেন্ড থাকে কিভাবে, এই যে দেখেন আমরা ছিল এরকম 400 300 200 100 অথবা 100 200 300 400, এটাকে যদি আমরা ডিক্রিজিং বলি তাহলে এটাকে ইনক্রিজিং। এখন এইভাবে দেখেন তো, এই পয়েন্টটা যদি আমি গেস করতে চাই টাইম পিরিয়ড 5, তাহলে কি হবে, ধরেন আমি এখানে লিখবো forecasted value for time period 5 is equals to actual of time period t minus 1 মানে 4, তাহলে actual of 4 plus difference between actual of 4 minus actual of 3, তাহলে কি হবে দেখেন actual of 4 কত আছে এখানে, আমি কোনটা নিব, ডিক্রিজিং না ইনক্রিজিং? ওকে, ধরেন ইনক্রিজিংটা নিলাম, তাহলে এটা 400 প্লাস 400 মাইনাস 300, তাহলে কত হলো 500। একই জিনিস যদি আমরা ডিক্রিজিংটা নেই ধরেন এখানে, তাহলে কি দাঁড়াবে, f5 সমান, এখানে ডিক্রিজিংটা কত 200 প্লাস 2, এটা তো 200 না 100 না, 100 প্লাস 100 মাইনাস 200, তাহলে কত হবে পরেরটা 0। Is it okay? Do you have any question here? No, sir. Okay. So it is all about data with trends. এরপরে আমরা যাব টেকনিক্স ফর অ্যাভারেজিং। সো আপনারা অ্যাভারেজ জানেন, স্ট্যাটিস্টিক্সে পড়েছেন, অ্যাটলিস্ট দুইটা অ্যাভারেজ। আমরা যদি বলি সিম্পল অ্যাভারেজ, যেটাকে আমরা সাধারণত কি বলি, মিন, মনে পড়ে? হোয়াট ইজ মিন? ওকে, আরেকটাকে আমরা বলি ওয়েটেড অ্যাভারেজ। আপনারা সবাই পড়েছেন, এইটাই আমরা এখানে দেখব। প্রথমটা হচ্ছে মুভিং সিম্পল অ্যাভারেজ বা সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ, এন্ড পরেরটা হচ্ছে ওয়েটেড অ্যাভারেজ। এখন সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজটা ভেরি সিম্পল, খেয়াল করে দেখেন। মনে করেন আপনার টাইম পিরিয়ড টি 4 5 এরকম আছে। এখন এই সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজের দুইটা ট্রেডিশন আছে, একটা আমরা সাধারণত 3 ইয়ার্স করি, আর একটা হচ্ছে 5 ইয়ার্স বা 3 টাইম পিরিয়ডস বললে বেটার, 3 ইয়ার্স না বলে 3 টাইম পিরিয়ডস, কারণ 3 দিনের 3 উইকের 3 মাসেরও হতে পারে, 5 টাইম পিরিয়ডস। এখন যদি এখানে আমি ইয়ার লিখেছি ধরেন, সো ইফ উই ফলো 3 টাইম পিরিয়ডস, তাহলে হোয়াট আই উইল ডু ইজ, এটা ধরেন আমি যদি ইয়ার বলি আর এটা যদি সেলস বলি, এই ডিফারেন্ট ভ্যালুজ তো আপনার আছে। আমি করবো কি, রিসেন্ট 3 ভ্যালুজ উইল বি অ্যাডেড and then divided by 3, এটা হয়ে যাবে পরেরটা। ধরেন আমি 6th পিরিয়ডের জন্য যদি এটা করি, এটা কি হবে, মনে করেন এটা আমি আন্দাজে বলছি, এটা x, এটা y, এটা z, তাহলে f6 will be equal to x plus y plus z by 3. Is it okay? সবাই বুঝেছি আমরা? Yes, sir. আচ্ছা, এখন মুভিং কথাটা কেন আসছে? এখন আমি যদি এভাবে করি যে ধরেন এরপরে আমি 6th পেলাম, 7th এরটা বের করতে চাই, সরি 7, তখন আমি কি করব, এই 3টা ধরবো, এই 3টাকে যোগ করবো, 3 দিয়ে ভাগ করবো 1। 2 নম্বর হচ্ছে যদি 5 টাইম পিরিয়ডস ইউজ করি, তাহলে এখানে 5টা ভ্যালু যোগ হবে এবং এটা 5 দিয়ে ভাগ হবে। সো সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ ইজ ভেরি সিম্পল। এবার ওয়েটেড মুভিং এভারেজ কি আমরা সবসময় মুভিং অ্যাভারেজ ক্ষেত্রে ধরেন আমার টাইম পিরিয়ড 1 2 3 4 5, আমি এই 6 এরটা আমি ফোরকাস্ট করতে চাই, আর এটা ধরেন 3, এটা এক্স, এটা ওয়াই, এটা জেড, 3টা ভ্যালু আছে ধরেন, হ্যাঁ 300 400 500 বা কিছু একটা। এখন ওয়েটেড মুভিং অ্যাভারেজ মানে খেয়াল করে দেখেন তো, যখন আমি 3টায় যোগ করে 3 দিয়ে ভাগ করেছি, তার মানে কি 3টাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছি না? জি স্যার। 5th ইয়ারের যে ভ্যালু, 4th ইয়ারের যে ভ্যালু, 3rd 3টাকে দিয়েছি, কিন্তু আমাদের
থিওরিতে কি বলে যে রিসেন্ট ভ্যালুস যেটা সেটা বেশি রিলেটেড হওয়ার কথা না, এই জন্য ওয়েটেড মুভিং অ্যাভারেজ আমরা ফলো করি। এটা এটা মনে রাখবেন, রিসেন্ট ভ্যালু গেট হাইয়েস্ট ওয়েট। কারণ এটা মোর ইম্পর্টেন্ট, রিলেটেড। ধরেন আমি এটাকে দিলাম 50%, এটাকে দিলাম 30%, এটাকে দিলাম 20%। দেখেন এটা সবচেয়ে রিসেন্ট, তারপরে এটা, তারপরে এটা, ঠিক আছে। আপনি যদি বলেন স্যার আপনি 50% কোত্থেকে আনলেন, তাহলে উত্তরটা হচ্ছে ইটস আপ টু ইউ। আপনি আপনার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ নেবেন না আপনার এক্সপিরিয়েন্স না এডুকেশন। আমি এটাও করতে পারেন, আপনি যদি মনে করেন যে 90%, 6% and 4% আমার থিওরি ঠিকই আছে। The recent value get highest and then, ঠিক আছে। এর মাঝামাঝি যে কোনো ভাবে আপনি এটা সাজাতে পারেন অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর উইশ অর ইয়োর রিকোয়ারমেন্ট। এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করব কিভাবে। ধরেন আমি এই অংশটুকু নিয়ে ক্যালকুলেট করছি, তাহলে এটাকে আমি একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু দিই। ধরেন এটা হলো আমার 400, এটা হচ্ছে 450, আর এটা হচ্ছে ধরেন 470। ওকে, এখন কি করব আমি, আচ্ছা এটাকে আমি বরং আর একটু সোজা করি ক্যালকুলেট করার জন্য। আমি এটা ধরেন 400, এটা ধরেন 500, এটা ধরেন 600। আমি গুণ করার সুবিধাতে এটা করলাম। এখন আমি কি করব, এই 50% মানে কি 0.5, এটা দিয়ে এটাকে গুণ করবো, সো ইট ইজ 300। এই 0.3 দিয়ে 50% কে গুণ করলে কি হবে 150। 0.2 দিয়ে 400 কে গুণ করলে কি হবে 80। এই তিনটের যোগফলটাই হয়ে গেল আমার ফোরকাস্ট। তাহলে কি করতে হবে, আগে আপনি ওয়েট অ্যাসাইন করেন, সেই ওয়েট দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুকে গুণ করেন, তারপর যোগ করেন। ওকে, আপনার ওয়েটেড মুভিং অ্যাভারেজ করেছেন না, সরি ওয়েটেড মিন, যেটা যে ওয়েটেড মিন সমান আপনি এরকম করেছেন ওয়েট 1 ইন্টু x1, ওয়েট 2 ইন্টু x2 প্লাস ওয়েট 3 ইন্টু x3, এরকম অনেক কিছু করে এভাবে করেছেন না, এটাই সেটা। বলেন কারো কিছু আর প্রশ্ন আছে এখানে? হাউ ক্যান উই গেট ইট? স্যার আমরা যে সিজিপিএ ক্যালকুলেট করি এটা কি স্যার ওয়েটেড মুভিং এভারেজটা এভারেজ দিয়ে করি না? আবার বলেন কোনটা? স্যার আমরা যে সিজিপিএ ক্যালকুলেশন করি আমাদের, হ্যাঁ, সিজিপিএটা কাইন্ড অফ যে কোন কোর্সের কত ক্রেডিট সেই হিসাবে আমরা তাই করি। আপনাদের ডব্লিউএমবি এর জন্য যেহেতু এটা সবগুলা কোর্সই একই ক্রেডিটের, সো আমরা যোগ করে ওইটা সিম্পল অ্যাভারেজ ধরলেও পারবেন। হ্যাঁ, যেটা কোর্স তো এটা যোগ করে আপনার জিপিএটা যোগ করে তো দিয়ে ভাগ দিলেন, তাহলেও চলে আসবে। কিন্তু এটা যদি ডিফারেন্ট হতো, যে একটা আপনি 1.5 ক্রেডিট, সেখানে আপনি 3 পেয়েছেন, তখন কি করতেন, এটাকে 1.5 কে সরি 3 কে আপনি 0.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে। জি স্যার। হ্যাঁ, ওকে। আর কারো কোনো কিছু? ঠিক আছে, তাহলে আমরা এগোই। এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং, এটা হচ্ছে খুবই সোজা। ধরেন একটু আগে আমরা যখন দেখলাম যে অ্যাকচুয়াল অ্যান্ড ফোরকাস্টেড, এই দুটো ভ্যালু বলেছিলাম না, ইট ইজ রিয়ারলি পারফেক্ট, এর মধ্যে একটু সাধারণত গ্যাপ থাকবেই, তাই না, নাকি? যে আপনি ফোরকাস্ট করেছিলেন লেটস 1000 মিনিট, অ্যাকচুয়াল হয়েছে হয়তো 950 অথবা
1050 হতে পারে। স্যার সরি স্যার, এদিকে আমি ডিস্টার্ব করবো, সেটা হচ্ছে আমার নেট হঠাৎ করে চলে গেছিল স্যার। লাস্টের স্লাইডে স্যার আপনি ওই যে W1X1 স্যার, এটা একটু যদি কষ্ট করে অল্প সময় একটু বলতেন স্যার। ভাইজান আমি তো শেষ করে চলে আসলাম, আপনি নেক্সট ক্লাসের আগে আমার সাথে আইসেন, আরেকবার দেখো। এটা সিম্পল, ধরেন এই যে একটা, এটা একটা আমি করলাম কি রিসেন্ট ভ্যালু যেটা তাকে হাইয়েস্ট ওয়েট, ওকে, এই যে 3টা ওয়েট দিলাম। কিভাবে? এটা রিসেন্ট, আমি যখন এই ভ্যালুটা ফোরকাস্ট করছি তাহলে এটা সবচেয়ে বেশি ওয়েট পেল 50%, তারপরে এটা, এটাকে চেঞ্জ করতে পারেন আপনি আলাদাভাবেও। আপনি মনে করেন এইটাতেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব, এভাবে দিবেন, হ্যাঁ, বা এটা আগে 7 দিলাম, এখানে 3 দিলাম, সেটাও হতে পারে। এটা করলে কি করতে হবে, এই যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুকে 0.5 বা 0.9 দিয়ে গুণ করবেন, এই ভ্যালুকে 0.3 বা 0.7 দিয়ে গুণ করবেন। 0.7% মানে তো 0.07, আচ্ছা, আর এটা মানে 0.03, তিনটাকে যোগ করা, সেটা হচ্ছে আপনার এটা। এখন কি বোঝা গেছে? জি স্যার, বুঝছি। ওকে, আগে আমি স্মুথের ফর্মুলাটা আপনাদের দেখাই, দেন আই উইল কাম টু ইউ। এই যে দেখেন, forecasted for time period t is equals to forecasted of time period t minus 1 plus alpha a t minus 1 minus f t minus 1। আমি যেটা বলতেছিলাম সেখানে দেখেন, এই যে অ্যাকচুয়াল আর ফোরকাস্টেড এর মধ্যে তো একটা ডিফারেন্স থাকছেই, তাই না? এই ডিফারেন্সটাকে আমরা বলি এরর, যে আমি যতটুকু ফোরকাস্ট করেছিলাম তার সাথে অ্যাকচুয়ালের মিলে নাই। অবশ্যই মিলবে না, একজ্যাক্ট কখনোই হবে না, একটু তফাৎ থাকবে, সেইটা মানে বেশিও হতে পারে, কম হতে পারে। তো আমরা যদি এটার ম্যাগনিটিউডটা চিন্তা করি যে প্লাস না মাইনাস, তাহলে ধরেন যদি একটু ট্রেন্ড হয় তখন দেখবেন যে যদি আগের অ্যাকচুয়ালের থেকে গত বছরের আমার অ্যাকচুয়াল আর ফোরকাস্টেড এর যে ডিফারেন্সটা পজিটিভ ছিল, তাহলে সামনেবার আমি ওইটাকে ওই কিছুটা যোগ করব, আবার যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে বিয়োগ করব। এইটাই এই তার মানটা দাঁড়ালো যে হাউ উই আর গিভিং এমফাসিস অর ওয়েট টু দ্য এরর, এই এররটাকে আমি কনসিডার করছি না করছি না। এই জন্য এই আলফাটাকে বলা হয় স্মুথিং কনস্ট্যান্ট। স্মুথিং কনস্ট্যান্ট, ইটস ভ্যালু থিওরিটিক্যালি ডিপেন্ডস or varies from 0 to 1. তার মানে if you take alpha equal to 0, that means you are not considering error. If you are giving alpha equal to 1, then you are considering the 100% of the error. But in practice, normally it can be taken from 0.1 to 0.9. আমরা কখনোই 0 বা কখনো 1 সাধারণত নেই না। But again, the same word I can say is, একটা মিনিট, ওকে, তাহলে এটা আপনি ডিপেন্ড করবে, আপনার ইন্ডাস্ট্রির একটা প্র্যাকটিস থাকতে পারে, আপনার ম্যানেজারের একটা নির্দেশ হতে পারে, অথবা আপনি ওটা বন্ধ করে দিলে কিভাবে পড়বে? সরি, আমি একটু অন্যদিকে গেছিলাম, এখন আসি। হ্যাঁ, তাহলে 0.1 থেকে 0.9 যখন একটা নিব, এটা হচ্ছে আমার স্মুথিং কনস্ট্যান্ট আলফা। আমরা প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে একটা করি, তার মানে কি করবো, যে আমি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যদি ফোরকাস্ট করি তাহলে আমরা কি করব, এটা সমান হবে তার আগের পিরিয়ডের যে ফোরকাস্টেড ভ্যালু, তার সাথে আলফা কনস্ট্যান্টটা মানে কতটুকু ওয়েট উই আর গিভিং, হাউ এমফাসিস উই আর গিভিং, অথবা বলতেন হাউ ইম্পর্টেন্স উই আর গিভিং, সেটা ইম্পর্টেন্স অর ওয়েট টু দ্য এরর। এররটা কি, আগের বছরের ফোরকাস্ট এবং অ্যাকচুয়ালের ডিফারেন্স। এবার আমরা একটা এক্সাম্পল নিব, নিয়ে সরাসরি এটা করে ফেলবো। যেমন ধরেন এখানে আছে, এটা হচ্ছে পিরিয়ড মানে টাইম পিরিয়ড, এখানে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস দেওয়া আছে, আর এটা হচ্ছে আলফা
পয়েন্ট অন ধরলে কি আসে, তাহলে এখানে শুধু আলফা সমান পয়েন্ট অন, এটা ক্লিয়ার না? এটা লেখেন ফোরকাস্টেড ভ্যালু when alpha equal to point on, আর এটা হচ্ছে forecasted value when alpha when দিলেই হবে alpha equal to 0.4, দুইটা জিনিস দেওয়া আছে। এর মানে যে ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকচুয়াল এন্ড forecasted value। এখানে ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি f3 forecasted value ফর টাইম পিরিয়ড 3 বের করতে চাই, তাহলে এটা আমার ফর্মুলাটা কি হবে দেখেন তো, অ্যাকচুয়াল অফ forecasted value of 2 plus alpha into actual of 2 minus forecasted of 2, এই তো ফর্মুলাটা এরকম ছিল না? দেখেন তো, ঠিক আছে। ভ্যালুগুলো এখন আমি কোনটা ধরবো? ফোরকাস্টেড ভ্যালু আমি আলফা পয়েন্ট অন ধরবো না 0.4 ধরবো? যে কোনো একটা ধরতে পারি। ওকে, আর ইউ লিসেনিং টু মি? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে একটু রেসপন্ড না করলে আমার সুবিধা হয় এগোতে। তো ধরেন আপনি 0.1 ধরলে, আমি দুটো ধরে দেখাচ্ছি। f3 যদি হয় এখানে, আমি তাহলে এই কলামটা কনসিডার করছি। এখানে দেখেন তো f2 কত ছিল? 42। আলফা আমি কত নিলাম? 0.1। এই অ্যাকচুয়াল 2 কত আছে? 40। and forecasted 2 তো আমরা আগেই ধরেছি 42। তাহলে এখন দেখেন 42 মাইনাস 0.2 কিভাবে? 40 থেকে 42 বাদ দিলে -2, তাকে 0.1 দিয়ে গুণ করলে -2, সো ইট ইজ 41.8। ঠিক আছে, সবাই আমরা বুঝতে পারছি? এই যে দেখেন এটা অলরেডি দেওয়া আছে। একই অঙ্ক আমরা যদি f3 এটা দিয়ে ইউজ করি, না দেখে তো জায়গা হচ্ছে না, এক্সট্রা নেই। তো ধরেন আমি যদি এভাবে নেই যে ফোরকাস্টেড ভ্যালু 3 যখন আমি f2 প্লাস আলফা a2 মাইনাস f2, ওকে। এখন যখন 0.4 নিচ্ছে আলফার, তখন ফোরকাস্টেড ভ্যালু কত ছিল বলেন তো? মনে হয় 42ই ছিল। অ্যাকচুয়াল কত ছিল? একটু আপনার পিছনে গিয়ে দেখে বলেন তো, আমি এখান থেকে গেলে আমার এটা 40 40 ছিল, তাই না? না না, f4 আপনি দেখেন 0.4 এর জায়গায় আর 42, তাই না? আমি কি আবার যাব? গেলে এটা আবার লিখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে দেখেন আমি এটার কথা বলছি, আপনার ভুল। এই যে এটা 42 হচ্ছে ফোরকাস্টেড আর অ্যাকচুয়াল হচ্ছে 40, একই দুটাই ছিল। যেহেতু আমরা এবার করি, তাহলে আমি যেটা করলাম একটু মনে রাখেন, হ্যাঁ, অ্যাকচুয়াল হচ্ছে 40 আর ফোরকাস্টেড হলো 42, ঠিক আছে। তাহলে f3 সমান হচ্ছে অ্যাকচুয়াল হচ্ছে আমার, ফোরকাস্টেড হচ্ছে 42 প্লাস 0.4, অ্যাকচুয়াল হচ্ছে 40 মাইনাস 42। ঠিক আছে, এবার বলেন তো Yes, তাহলে sir. কত হলো দেখেন, 42 প্লাস 0.4 ইন্টু মাইনাস 0.8, এখানে 0 দিতে হবে। ঠিক আছে, তার মানে এটা কি? এখানে 0.4 দিয়ে 0.8 কে গুণ করলে 1 পয়েন্ট কত হবে এখানে? এটা ভুল বলতেছি আমি, এটা তো 0.2, Sir, So, 0.2 minus- into 0.4 হবে না স্যার? এটা -2,
40 থেকে 42 বাদ দিলে কত? -2। তাহলে -2 কে 0.4 দিয়ে গুণ করলে -0.8। সো 42 মাইনাস 0.8 সমান কত হবে? স্যার 41.92। না, 41.8 ও স্যার পয়েন্ট 0.2। স্যার 41.2। আচ্ছা, এইটাই আছে দেখেন এখানে, এই যে দেখেন 41.2। কেন এরকম হলো? লেখা যাচ্ছে না। ওকে, তাহলে কি আমরা যে কোনো ভ্যালু বের করতে পারবো না? এখন যদি আপনাকে F10 বের করতে বলি তাহলে ফর্মুলাটা কি দাঁড়াবে? F9 প্লাস আলফা, যে কোনো একটা ধরবো, A9 মাইনাস F9। A9 F9 কোনটা? এই যেটা 9। F9 কোনটা? এটা। যদি আমি পয়েন্ট অন ধরি তাহলে বের করতে পারবো না? ইয়েস স্যার। ওকে, সো লেটস মুভ। এবার আমরা চলে আসছি এই যেটা আপনাদের আগে আমি দেখিয়েছি সেইটাতে। কোনটায়? টাইম সিরিজে। এবং এখানে এটা কি বের করবো আমরা? লিনিয়ার ট্রেন্ড ইকুয়েশন। মনে রাখবেন, লিনিয়ার ট্রেন্ড ইকুয়েশন। এই যে FT সমান A প্লাস BT, তার মানে এখানে যখন T ইউজ করতেছি, উই ডু নট নো ওয়েদার T অ্যান্ড FT আর রিলেটেড অর নট। ওই যে টাইম অ্যান্ড সেলস, এটা যদি ধরি, বাট যখন আমি সেলস আর যদি প্রফিট ধরি তখন কি হয়ে যাবে? দে আর রিলেটেড। সেক্ষেত্রে আমরা ধরবো X অ্যান্ড Y। তার মানে এটা কিন্তু ক্যালকুলেশনের জন্য A আর B একই জিনিস হবে। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি এটা অনেক আলোচনা করেছি, এখন ডাইরেক্টলি আমি অঙ্কে চলে যাচ্ছি। এখন তাহলে আমি যদি A জানি আর B জানি তাহলে এটা বের করে ফেলতে পারবো। লাইন ট্রেন্ড ইকুয়েশন খেয়াল করে দেখেন। এই যে B যেভাবে বের করি আমরা, দেখেন সাম অফ N ইন্টু T হয়। তার মানে যদি আমার এখানে কি কি থাকবে, ধরেন একটা T আছে, টাইম পিরিয়ড, আর এখানে মনে করেন Y আছে, সেলস। তাহলে আমার যখন এখানে তাহলে কি লাগবে? TY লাগবে। তো ধরেন এটা 1, এটা 100। এখন কি করবো আমি এটাকে গুণ করলে 100। মানে এরকম যদি 1 2 3 4 5 আমার থাকে, তাহলে এরকম 5টা ভ্যালু আমার সেলস থাকবে না? থাকবে? ইয়েস স্যার। তাহলে আমার এখানে 5টা TY ভ্যালু পাবো না? এখন যদি আমি এই যে সাম, এই দেখেন টি গুলাকে যোগ করলে যেটা পাবো সেটা সাম অফ টি, এই ওয়াই গুলাকে যোগ করলে যেটা পাবো সেটা সাম অফ ওয়াই, আর এইগুলোকে যোগ করলে যেটা পাবো সাম অফ টি ওয়াই। তাহলে এই দেখেন সাম অফ টি ওয়াই, সাম অফ টি, সাম অফ ওয়াই পেয়ে গেছি। একটাই বাকি, সাম অফ টি স্কোয়ার। এখন সাম অফ টি স্কোয়ার নাই, তাহলে এইটাকে যদি আমি এভাবে নিই টি স্কোয়ার, তাহলে 1 4 9 16 25। এখন এইটিকে যদি যোগ করি তাহলে কি হবে? এটা সাম অফ টি স্কোয়ার। আর এইটা যেটা পেলাম সেটাকে যদি স্কোয়ার করিস তখন হবে সাম অফ টি হোল স্কোয়ার। ধরেন এই সাম অফ টি কত? 1 আর 2 3 আর 3 6 আর 4 10 আর 5 15। তার মানে এটা সমান হচ্ছে 15 স্কোয়ার। এই যে উদাহরণটা এখানে দেওয়া আছে, দেখেন, মনে করেন আপনার এটা দেওয়া আছে উইক অ্যান্ড সেলস, উইক 1 2 3 4 5। তাহলে আমি কি করলাম? এই টাইম পিরিয়ডটাকে স্কোয়ার করলাম, এই উইকটাকে যোগ করলাম, এটা টি, সেটাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে সাম অফ টি স্কোয়ার 225। এই টি স্কোয়ার এটাকে করলাম, এগুলো সবগুলো যোগ করলে হচ্ছে সাম অফ টি স্কোয়ার। তফাৎটা খেয়াল করেন, সাম অফ টি স্কোয়ার আর সাম অফ টি স্কোয়ার। খেয়াল করেন, সাম অফ টি স্কোয়ার এটা একটা, আর একটা হলো সাম অফ টি স্কোয়ার। তফাৎটা বুঝতে পারছি তো? ইয়েস স্যার। ওকে, তো এই ওয়াই যোগ করলে তাহলে এখন আপনার এই যে বি বেরিয়ে যাবে। বি সমান লেটস এখানে পাওয়া যাচ্ছে 6.3 আর এ সমান 1 তাহলে আমার ইকুয়েশনটা দাঁড়িয়ে গেল লাইন ট্রেন্ড ইকুয়েশন। ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু লেটস সে 3 143
0.5 প্লাস 6.3t। এখন আমাকে এটা হচ্ছে জেনারেল ইকুয়েশন। আপনি আমাকে যদি বলেন y10 বের করেন, তাহলে আমি কি করব? 143.5 প্লাস 6.3 ইন্টু 10। আমাকে যদি এটা 15 বের করতে বলেন, তখন কি করব? ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, তাহলে এটা গেল 10। এখন একই অঙ্ক ওই যে যদি সেলস এবং এটা না সেলস আর প্রফিট হয়, তখন আমরা কিভাবে করি? এই টি না দিয়ে এটাকে ধরেন সাধারণত আমরা এক্স যদি হয়, যে প্রফিট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন সেলস, তাহলে প্রফিটটা এটা আর এটা, তাহলে এটা যদি এক্স হয়, এটা এটা ওয়াই হয়, চেঞ্জ করে উল্টা দিয়ে, তখন আমরা করবো কি, এই শুধু টি এর জায়গায় ফর্মুলাটাতে আসছি আমি আপনাদের, এই এক্স হয়ে যাবে। আর কোনো চেঞ্জ নেই, কিন্তু ক্যালকুলেশন ইজ সেম। বলেন, কারো এখানে কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা শেষের দিকে চলে আসছি। নো স্যার। তার মানে আমি আবারও ক্লিয়ার করি যে এফ টি সমান এ প্লাস বি টি যদি লিখি, তখন আমার টি এর মান দেবো। আর যদি এফ টি, এটাও ইন সেন্স আমরা কখনো কখনো ওয়াই লিখি, এটাও যদি ওয়াই লিখি, সমান এ প্লাস বি এক্স, ঘটনা একই। এটাই আমি বলতে চাচ্ছি। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ অর নট? কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি clear, এক sir. হলে থিওরিটিক্যালি কিন্তু অনেক ডিফারেন্স। কেন বলেন তো? এইখানে হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল আর একটা ভ্যারিয়েবলকে এক্সপ্লেন করতে পারে না, কিন্তু এখানে পারে। এটার জন্য আপনাদের একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যালু আমি আপনাদের এখানে নিয়ে যাই। সেটা হচ্ছে আপনারা এই আর স্ট্যাটিস্টিক্সে কি বলা হয়? স্মল আর, কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট, মনে আছে আপনাদের? Yes, sir. এর মানেটা হচ্ছে যে whether two variables are related or not। এই আর এর ভ্যালু যদি 0.5 এর উপরে হয়, তখন বলি তারা Strong. স্ট্রংলি কোরিলেটেড। পজিটিভ হলে পজিটিভ কোরিলেটেড, মাইনাস হতে পারে ওটা ইনভার্সলি কোরিলেটেড। এখন ধরেন এই এই এটা সমান আমি পেলাম 0.8। আমি ধরে নিলাম যে সেলস আর প্রফিটের রিলেশনটা 0.8, এদের রিলেশন কোএফিসিয়েন্ট ইজ 0.8। Can you tell that what is the amount of profit that is increased due to increase in sales? এটা পারে না, কিন্তু এটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করি, যেটা ক্যাপিটাল স্কোয়ার লেখা হয়, এটা তখন কত হবে? 0.64 হবে না? এটাকে কি বলা হয় বলেন তো, কার মনে আছে? এটাকে বলে কোএফিসিয়েন্ট Of correlation. অফ, নো, এটা তো কোরিলেশন, এটা ডিটারমিনেশন। এর মানেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে যদি দুটা ভ্যারিয়েবল তাদের কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট 0.8 হয়, দ্যাট মিনস তাদের আর স্কোয়ার হয় 0.64, তার মানে হচ্ছে যে এই, আমরা এটা আরো পার্টিকুলারলি যদি বলি যে এই প্রফিট 64% প্রফিট হ্যাজ বিন ইনক্রিজ ডিউ টু সেলস ইনক্রিজ। বাকি যে 30% থাকলো, এটা অন্য কারণে ইনক্রিজ হয়েছে। কিভাবে? হয়তো আপনি কস্ট কাট করেছেন বা অন্য কোনো মেজার্স নিয়েছেন। নট সবকিছুই যে ওই সেলস এর কারণে বাড়ছে তা না, সেলস বাড়লেও পুরোটা অন্য কারণও থাকতে পারে, সেটাই এখানে বলছে। তাহলে দুটা ভ্যারিয়েবল যদি রিলেটেড হয়, একটা চেঞ্জের জন্য আরেকটা কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে, সেটা আমরা এই ডিটারমিনেশন, কোএফিসিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন দিয়ে বের করতে পারি। ঠিক আছে, আমরা ওখানে চলে গেলাম। এবার আর কোনো জায়গায় না। এখন যদি আপনারা চান, এটা আমি প্র্যাকটিক্যালি ক্লাসে দেখাবো, কারণ এখন আপনারা বুঝবেন না। যারা অনেকে জানে যে এই যে ধরেন এটা এক্স এন্ড ওয়াই দুটা ভ্যারিয়েবল, হ্যাঁ, এখানে আমরা যদি এটাকে কম্পিউটারে আপনার এক্সেল দিয়ে উইদিন 30 সেকেন্ডস অথবা 1 মিনিটের মধ্যে আমি আপনাদের দেখাবো যে এটা কিভাবে, নাকি এখন দেখতে চান? এটা দেখাই দিই, পরেরটা পরে।
জি স্যার, এখনই দেখি। হ্যাঁ, এখনই দেখো। আপনারা কি এই পেজটা দেখতে পাচ্ছেন? এই যে প্রফিট লেখা আছে একটা। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি একটা যেখানে অঙ্ক করা নাই সেটাতে যাই। হ্যাঁ, ধরেন এইটা। এই যে ধরেন এটা ডিমান্ড এবং টাইম পিরিয়ড দেওয়া আছে। কোন ডিমান্ডের? এটার থেকে আমি ইকুয়েশনটা বের করব। তাহলে কি করতে হবে সেটা দেখেন। প্রথমে আমি এটাকে হাইলাইট করলাম। ওকে, সবাই দেখতে পাচ্ছি তো? ইয়েস স্যার। আরে ভাই, ইয়েস নো ভেরি গুড, কিছু একটা তো বলবেন। এরপরে ইনসার্টে যান। কি করলাম? সিলেক্ট করে ইনসার্ট। ইনসার্টে গেলাম। ইনসার্টে গিয়ে এই যে দেখেন চার্টস আছে না, দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। এখানে ক্লিক করেন। এখানে ডিফারেন্ট অপশনস আছে। আমি এই স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম, ওই যে আপনার কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট পড়ে আসছেন যে ওখানে, স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম কখন হয় যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট রিলেটেড যদি আমরা ড্র করি গ্রাফে, তখন হয় এটা। দেখেন আমি এই যখন ভ্যালু 2x এর, তখন এটা 52, দেখেন এই যে 52। এর ভ্যালু যখন 144, দেখেন এই যে 144। এই যে 962, 962 পাওয়া গেছে। 856, 56। এখন আমার টার্গেট হচ্ছে ইকুয়েশন বের করা। এখন আমি যেটা করব দেখেন, থার্ড স্টেপ। প্রথমে করলাম কি, হাইলাইট করলাম, তারপরে ইনসার্টে গেলাম। ইনসার্টে গিয়ে আমি লেআউট এতে আসলাম, গ্রাফ। এরপরে এই যে কুইক লেআউট, এখানে অনেকগুলো অপশনস আছে। এই অপশনস এর মধ্যে আমি তো চাই একটা ইকুয়েশন। সো লেট কনসিডার দিস ওয়ান। দেখেন এখানে একটা এফ এক্স আছে। এফ এক্সটা হচ্ছে ফাংশন। ইফ আই ক্লিক হিয়ার উইল গেট অ্যান ইকুয়েশন। এই যে দেখেন ইকুয়েশনটা চলে আসছে। আই এম টেকিং ইট হিয়ার। Can you read this equation? ইয়েস স্যার। y is equal to 1.75x 5x plus 45.4 এবং এই যে plus আর স্কয়ার 45. যেটা নিয়ে আমি এতক্ষণ কথা বললাম, কোএফিসিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন, সেটা এখানে চলে আসছে। তাহলে এটা 30 সেকেন্ডসে উই ক্যান ডু। ওকে, এনিথিং এলস ইউ হ্যাভ টু আস্ক? এরর আর একটা জিনিস আছে, সে একটু খালি দেখবেন। সেটা হচ্ছে এররটা কি, ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকচুয়াল এন্ড ফোরকাস্টেড ভ্যালুজ, তাই না? এখন এই এররটা আমরা কত পার্সেন্ট হতে সেটা খেয়াল রাখতে পারি। সেজন্য আমরা এটাকে তিনটা ওয়েতে, ফোরকাস্ট অ্যাকুরেসির জন্য আমাদের এটা দরকার। মিন অ্যাবসুলেট ডেভিয়েশন। ডেভিয়েশনটা এরকম, মিন অ্যাবসুলেট মানে হচ্ছে উই ডু নট কনসিডার প্লাস অর মাইনাস। মনে করেন আপনি ফোরকাস্ট করলেন 1000 ইউনিট, আপনার সেলস হতে পারে অ্যাকচুয়ালি 1050 অথবা 950। তাহলে একটা যদি 950-কে মাইনাস ধরি, তাহলে 1050 প্লাস হবে। তো আমরা এই অ্যাবসুলেট যখন নিব, তখন আমরা এই প্লাস মাইনাসটা বাদ, শুধু ভ্যালুটা 50। কারণ 5টা যদি এরকম হয়, তাহলে 5টা ভ্যালু যোগ করে 5 দিয়ে ভাগ, সেটাই হচ্ছে মিন অ্যাবসুলেট ডেভিয়েশন। ম্যাড, পাগল না কিন্তু। স্কোয়ার এরর, এটার মানেটা হচ্ছে যেহেতু প্লাস বা মাইনাস দুটাকেই যদি আমি স্কোয়ার করে ফেলি, তাহলে আর সাইন কোনো ঝামেলা নাই। তাহলে আমি স্কোয়ার করার পরে যোগ করলাম, তারপর নাম্বার দিয়ে ভাগ করলাম, সেটা হয়ে গেল অ্যাভারেজ স্কোয়ার। এরপরটা হচ্ছে মিন অ্যাবসুলেট পার্সেন্টেজ। ওই যে উপরেরটা, আগে ওইটা বের করে আমি যদি ওইটাকে পার্সেন্টেজে নিয়ে যাই, তাহলে কি করব, ডিফারেন্স মানে এরর, তাকে আমি আপনার 100 দিয়ে ভাগ করবো, সেটাই হয়ে যাবে ফর্মুলাগুলো। যে দেখেন, অ্যাকচুয়াল মাইনাস ফোরকাস্টেড ডিভাইডেড বাই অ্যাকচুয়াল মাল্টিপ্লাইড বাই 100/9। ওকে, সো এটা অঙ্ক করার দরকার নাই, শুধু দেখবেন। ঠিক আছে, আর দরকার নাই আমাদের, এখানে যা করছি দ্যাটস এনাফ। সো এনিথিং ইউ হ্যাভ টু আস্ক? নো স্যার। ওকে স্যার, দেন লেটস মুভ। হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাটেন্ডেন্স? দেখি আমি অ্যাটেন্ডেন্স পেপার নিয়ে আসছি কিনা, আপনাদের রুমে আছে কিনা আমার।
ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স নাই, সবার অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেল। কি মজা না? থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, সো সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ নেক্সট স্যার। উইকও তো আমাদের অনলাইনে হবে না? শুক্রবার, শনিবারের দিন সকালে। শুক্রবারেরটা স্যার অনলাইনে দিয়েছে আর কি। হ্যাঁ, আজকে দেওয়া হয়েছে, অনলাইনে ক্লাস হবে। সো ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।